ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारे, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे
जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर बैठना, हिम्मत हार कर प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा नि सा गा, सा गा मा पा सा नि दा पा दा मा गा, सा मा रे नि दा, दा नि रे सा नि, मा पा नि सा, गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, డైరీ రకో. బాబా చెప్తారు, మధురమైన పిల్లలు, ప్రతిరోజు కూడా రాత్రి పడుకునే ముందు మన చార్ట్ చూసుకోవాలి. కేవలం చూసుకునేదే కాదు, దాన్ని డైరీలో ఒక డైరీ పెట్టుకొని ఆ డైరీలో రాసుకోవాలి. తో డర్ రహేగా కి కహా ఘాటా నా పడ్ జాయే. అప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది, నేను పురుషార్థంలో జమా ఖాతా పెరుగుతూ ఉన్నదా లేదా నష్టపోతూ ఉన్నానా. చార్ట్ రాసినట్లయితే పిల్లలకి భయం ఉంటుంది, అయ్యో పురుషార్థం తగ్గిపోతుందే అనేటటువంటి భయం పిల్లలకి ఉంటుంది. ప్రశ్న, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात ఫైర్ అండ్ టచ్ హోగి. కల్పం మొదట ఎవరైతే భాగ్యశాలి పిల్లలు ఉన్నారో బాబా చెప్పేటటువంటి ఏ మాట వాళ్ళకి తక్షణం వాళ్ళ బుద్ధికి టచ్ అయిపోతుంది. బాబా రోజ్ రోజ్ జో బచ్చోं को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं. బాబా ప్రతిరోజు కూడా పిల్లలకి తలంపు యాత్ర ఎట్లా చేయాలి ఈ యుక్తి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. భాగ్యశాలి బచ్చోं को ही టచ్ होती रहेगा. అది భాగ్యశాలి పిల్లలకే టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఉనే ఫైరన్ అమల్ మే లాయేంగే. వెంటనే వాళ్ళు బాబా చెప్పిన తక్షణం దానిని ప్రాక్టికల్లో అంటే అమలులోకి తీసుకుని వస్తారు. బాబా కేతే బచ్చే కుछ टाइम ఏకాంత్ మే బగీచా మే జాకర్ బైఠో. బాబా చెప్తారు, పిల్లలు ఎప్పుడు మీకు ఏకాంతం సమయం దొరికిందో పోయి ఒంటరిగా తోటలో కూర్చోండి. బాబాసే మీఠీ మీఠీ బాతే కరో. అప్పుడు బాబాతో మధురంగా మాట్లాడండి. అపనా చార్ట్ రకోతో ఉన్నతి హోతీ జాయేగా. మన చార్ట్ పెట్టుకున్నాము అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతి అవుతూ ఉంటాం. ఏకాంత సమయంలో బాబా తలంపు చేసేది, బాబాతో మాట్లాడేది మనం ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓం శాంతి. మిలిటరీ को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज. మిలిటరీ వాళ్ళకి మొట్టమొదట వాళ్ళకి అటెన్షన్ ఇప్పించేదానికి అటెన్షన్ ప్లీజ్ అని చెప్తారు. సావధాన్ అంటారు లేదా అటెన్షన్ ప్లీజ్ అంటారు. बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो. అదేవిధంగా తండ్రి కూడా పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు, స్వయం నేను ఆత్మ అని నిశ్చయం చేసుకొని బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं. బాబా పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటారు, ఈ జ్ఞానం అనేది కేవలం తండ్రి ద్వారా సంగమ యుగంలో మాత్రమే ప్రాప్తి అవుతుంది. బాప్ హీ పడాతే హై. తండ్రి ఇక్కడ పిల్లలకి చదివిస్తూ ఉన్నారు. భగవాన్ వాచ్ హై, మూల బాత్ హోతీ హై, జాతీ హై, భగవాన్ కౌన్ హై. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏమిటి అంటే అసలు భగవంతుడు ఎవరు? కౌన్ పడాతే హై, ఎవరు చదువు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు? ఏ బాత్ పెహలే సమజ్నా హై. మొట్టమొదట ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి మనుషులు. और నిశ్చయ కర్నే భీ హోతీ హై. చదువు గురించి తెలుసు, కానీ చదివించే వాళ్ళు ఎవరు? టీచర్ పైన కూడా నిశ్చయం అనేది కలగాలి కదా అంటారు. ఎందుకంటే మొట్టమొదట మనం కోర్స్ ఇస్తాం, ఆత్మ గురించి చెప్తాం, పునర్జన్మ గురించి చెప్తాము, జనన మరణాల గురించి చెప్తాం, నాటకం గురించి చెప్తాము, కర్మఫలం గురించి చెప్తాము, రావణ గురించి చెప్తాము. అయితే ఇవన్నీ జ్ఞానం ఎవరు ఇస్తూ ఉన్నారు? వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళపైన నిశ్చయం కలగాలి.
फिर अतीन्द्रिय सुख में रहना है. నిశ్చయం అయిపోయింది, భగవంతుడు ఒక్కడే సంగమయుగంలో అవతరించినాడు, జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు నిశ్చయం అయిపోతుందో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేయాలి? అతీంద్రియ సుఖంలో ఉండాలి. అంటే అతీంద్రియ సుఖం అంటే భగవంతుడు నాకు దొరికినాడు, నేను ఏదైతే భక్తి చేసినానో ఆ ఫలం నాకు దొరికింది, ఆ ఒక్క ఖుషీలో జీవించాలి. ఆత్మకు బహుత్ ఖుషీ హోనీ చాయే. ఇప్పుడు జ్ఞానం అర్థమైపోయింది, భగవంతుడి పైన నిశ్చయం కలిగింది, జ్ఞానం పైన నిశ్చయం కలిగింది, ఎంత ఖుషీగా ఉండాలి ఆత్మ. బేహద్కే బాప్ మిలా హై, బేహద్ తండ్రి నాకు దొరికినాడు. బాప్ ఏక్ హీ బార్ ఆకర్ మిల్తే హై వర్షా దేనే కే లియే. తండ్రి ఒకేసారి వచ్చి ఇస్తారు ఆస్తి, మళ్ళీ రారు, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏ యుగంలోనూ రారు, మళ్ళీ వేరే జన్మల్లో మనకి ఈ జన్మలో కాకపోతే నెక్స్ట్ జన్మలో పొందుకుంటాంలే, అట్లా కూడా లేదు. తండ్రి వచ్చేది ఇప్పుడే, ఆస్తి తీసుకోవాల్సింది ఇప్పుడే. కిస్కా వర్షా హై, ఏ ఆస్తి ఇస్తారు అది కూడా ముఖ్యమే తెలుసుకోవాల్సిందే. విశ్వకి బాద్షాహీ కా వర్షా దేతే హై. తండ్రి వచ్చి విశ్వరాధ్యాన్నే ఆస్తిగా ఇస్తూ ఉన్నారు, స్వర్గరాధ్యాన్నే ఇస్తూ ఉన్నారు. 5000 వర్ష పెహలే మిసాల్, 5000 సంవత్సరాల ముందు కూడా తండ్రి వచ్చి ఇదే ఆస్తిని ఇచ్చినారు. ఏతో పక్కా నిశ్చయ హై బాప్ ఆయా హువా హై. పిల్లలకి ఇది పక్కా నిశ్చయం అయిపోయింది, తండ్రి వచ్చారు. ఫిర్ సే సహజ్ రాజయోగ్ సిఖలాతే హై, సిఖలానా పడతా హై. మళ్ళా తిరిగి రాజయోగాన్ని వచ్చి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. నేర్పించాలా, తండ్రే వచ్చి నేర్పించాలా ప్రతి 5000 సంవత్సరాల తర్వాత. బచ్చోं को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना. ते పిల్లలకి ఎవరు ఏది నేర్పించాల్సిన పని లేదు, వాళ్ళ నోటి నుంచి వాళ్ళే అమ్మ నాన్న అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ పదాలు వాళ్ళు విని ఉంటారు కదా వేరే వాళ్ళ నుంచి, కాబట్టి వీళ్ళు కూడా వింటారు. ఏ హై రుహానీ బాప్, ఆత్మకు ఆంతరిక గుప్త నషా హోతా హై. ఆత్మీయ తండ్రి వచ్చి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ ఆంతరికంగా గుప్తంగా ఆత్మలో ఖుషి నష అనేది ఉండాలి, బాబా నాకు దొరికినారు అనేది. ఆత్మకో హీ పడ్నా హై, ఆత్మ చదువు నేర్చుకోవాలి. పరంపిత పరమాత్మతో నాలెడ్జ్ఫుల్ హై, ఆత్మ చదువుకోవాలి, పరమాత్మ చదివించేవాళ్ళు. జ్ఞానసాగరుడు తండ్రి చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఉన్మే నాలెడ్జ్ హై హీ, కిస్కీ నాలెడ్జ్ హై. పరమాత్మ తండ్రిలో జ్ఞానం తెలుసు వాళ్ళకి, అయితే ఏ జ్ఞానం అయితే తండ్రికి తెలుసో అదే పిల్లలకి ఇక్కడ చదువు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఏ బీ తుమ్హారా ఆత్మ సమస్తి హై, ఇది కూడా మనకి తెలుసు. బాబామే సారే సృష్టికే నాలెడ్జ్ హై. తండ్రి పరమాత్మలో ఏ జ్ఞానం ఉన్నది? పూర్తి సృష్టి యొక్క ఆది మధ్యాంత జ్ఞానము తండ్రిలో ఉన్నది. कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश होता है ये सब जानते हैं. ते ఎట్లా ఒక ధర్మం స్థాపన అవుతుంది, అనేక ధర్మాలు వినాశమైపోతాయి, ఈ విషయం కూడా పిల్లలకి తెలుసు. इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं. అందుకే వాళ్ళకి జానీ జానన్హార్ అనని చెప్తారు. అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, అన్నీ తెలుసు భగవంతుడికి. అంటే ఏమిటి అవి అన్నీ తెలుసు? సృష్టి యొక్క జ్ఞానము తెలుసు. జానీ జానన్హార్ కా అర్థ క్యా హై ఏ భీ జాన్తే నహీ హై. అయితే మనుషులకి జానీ జానన్హార్ అంటే అర్థం ఏమిటి వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళేమనుకుంటారు, జానీ జానన్హార్ అంటే నీ మనసులో ఏమున్నది అది కూడా భగవంతుడికి తెలుసు అని అనుకుంటారు. అది తప్పు. జానీ జానన్హార్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే సృష్టి ఆది మధ్యాంత జ్ఞానము తెలుసు అన్నమాట.
अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि స్లోగన్ भी जरूर लगाओ. బాబా పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు, స్లోగన్స్ కూడా మంచి మంచి స్లోగన్స్ తప్పనిసరిగా పెట్టాలి. मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा. మనుషులమైనాము, నాటకమనని తెలుసు, పాత్రధారుల అయి కూడా రచయిత గురించి మరి డ్రామా గురించి తెలియలేదు అనుకోండి, వాళ్ళని ఏమని అంటారు? డ్రామా అనేది తెలియదు, ఈ డ్రామా యొక్క సమయం ఎంత అనేది తెలియదు, రిపిటేషను అనేది కూడా తెలియదు. బాబా అంటారు మరి వాళ్ళని మనుషులై కూడా ఇవి తెలియలేదు అంటే వాళ్ళని ఏమంటారు? రిపిటేషన్ బి సంజానా హై. మనుషులకి మనము జ్ఞానము చెప్పేటప్పుడు ఈ డ్రామా రిపిటేషన్ గురించి కూడా, అంటే రిపిటేషన్ అంటే మరలా మరలా ఇదే డ్రామా జరుగుతుంది, ఈ విషయం కూడా తప్పకుండా చెప్పాలి. కరెక్షన్ తో హోతీ रहती है ना. गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है. ते గీతా భగవంతుడు ఎవరు, ఈ చిత్రం అనేది కూడా చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ అయినటువంటి చిత్రము. సారే వరల్డ్ మే ఏ హై సబ్సే నెంబర్ 1 భూల్. ప్రపంచంలోనే అన్ని తప్పులలోకి అతి పెద్ద తప్పు ఏమిటి అంటే గీతా భగవంతుడు ఎవరు అనేది, ఇది తప్పుగా శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పేది తప్పు. परमपिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है. परमपिता పరమాత్మ తండ్రి ఎవరో తెలియని కారణంతోనే మనుషులు చెప్తారు అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క రూపమే అని చెప్తారు. అంటే దేవతల్ని కూడా భగవంతుని యొక్క రూపమే, మనుషులు కూడా భగవంతుని రూపమే, జీవ జంతువులు అన్నీ భగవంతుని రూపమే చెప్తారు. जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा है, कहेंगे फलाने का. ఒక చిన్న పిల్లవాడిని పట్టుకొని అడగండి నువ్వు ఎవరి బిడ్డవి, మీ తండ్రి ఎవరు అంటే వెంటనే చెప్పగలుగుతాడు फलाना फलाने का. फिर कह देते हमारा बाप है. वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं. చిన్న పిల్లవాడు చెప్తాడు నీ తండ్రి ఎవరు, నువ్వు ఎవరు బిడ్డవి చెప్పగలుగుతారు. అయితే మనుషులకి తండ్రి ఎవరు అంటే చెప్పలేరు. చెప్పలేక లాస్ట్కి చెప్తారు మేమే భగవాన్ అని చెప్పేస్తారు. ఇతని పూజా భీ కర్తే హై పరంతు సమస్తే నహీ హై. మనుషులు ఇంత పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ భగవంతునికి ఎంత చేస్తారు కానీ భగవంతుడు ఎవరు తెలియదు. గాయా జాతా హై బ్రహ్మా की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगा. బ్రహ్మ రాత్రి అంటే బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా రాత్రి అన్నమాట. ఏ సబ్ ధారణ करने की बातें है. ఇవన్నీ కూడా ధారణ చేసుకునేటటువంటి మాటలు. धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं. ఈ ధారణ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఎవరు యోగయుక్తంగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ ధారణ అనేది ఉంటుంది. యాద్ కో హీ బల్ కహా జాతా హై. తలంపుకే బలము అని చెప్తారు. జ్ఞాన్తో హై సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. జ్ఞాన్తో హై సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. జ్ఞానం అనేది అదే మనకి ఒక పెద్ద సంపాదన అన్నమాట. యాద్ సే శక్తి మిల్తీ హై జిస్సే వికర్మ వినాశ్ హోతా హై. యోగము ద్వారా వికర్మ వినాశం అవుతుంది. తుమ్హే బుద్ధి కా యోగ్ బాప్ సే లగానా హై. పిల్లలు వాళ్ళ బుద్ధి యోగాన్ని ఎప్పుడూ కూడా బాబా దగ్గర పెట్టాలి. ఏ జ్ఞాన్ బాప్ అభీ హీ దేతే హై ఫిర్ కభీ మిల్తీ హీ నహీ హై. ఈ జ్ఞానము సంగమ యుగంలో వచ్చి తండ్రి ఇప్పుడే ఇస్తూ ఉన్నారు, మరలా మళ్ళీ మనకి ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడూ కూడా దొరకదు. సివాయ్ బాప్కే కోయి దే నహీ సక్తే హై. ఈ జ్ఞానము
తండ్రి తప్ప వేరే ఎవ్వరూ కూడా ఇవ్వలేరు. బాకీ సబ్ హై భక్తి మార్గకే శాస్త్ర కర్మఖండకి క్రియాయే. మిగిలినవన్నీ కూడా భక్తి మార్గానికి సంబంధించినటువంటివే. శాస్త్రాలు, కర్మఖండ, క్రియ అన్నీ కూడా భక్తికి సంబంధించినటువంటివే. ఉస్కో జ్ఞాన్ నహీ కహెంగే, దానికి జ్ఞానము అనని చెప్పరు. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఏక్ బాప్ కే పాస్ और कोई ब्राह्मणों को वह ब्राह्मणों को ही देते हैं. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఒక్క తండ్రి దగ్గరే ఉన్నది, అదే బ్రాహ్మణులకు తండ్రి ఇస్తూ ఉన్నారు. और कोई के पास स्पिरिचुअल నాలెడ్జ్ नहीं है, వేరే ఎవరి దగ్గర కూడా ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ లేదు. దునియా మే కితనే ధర్మ మత పత హై, కితనే బాతే మతే హై. ప్రపంచంలో ఎన్నో ధర్మాలు, మఠాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. బచ్చోं को समझाने में कितनी मेहनत होती है. తే మనుషులకి చేసేదానికి పిల్లలు ఎంత కష్టపడుతూ ఉన్నారు. కితనే తూఫాన్ ఆతే హై, గాతే భీ హై నయ్యా మేరీ పార్ లగావో. ఎన్నో తుఫాన్లు వస్తూ ఉన్నాయి, చెప్తారు, భగవంతుని కోసం పాడతారు, భగవంతుడా నా జీవన నౌకని తీరానికి చేర్చమని అడుగుతారు. సబ్కీ నయ్యాతో పార నహీ హో సక్తా హై. అయితే అందరి జీవితాలు దాటేకి లేదు. కోయి డూబు బీ జాయేగా, కోయి కడీ బీ హోంగా. కొన్ని నౌకలు మునిగిపోతున్నాయి, కొన్ని నిల్చుకుంటున్నాయి ఈ తుఫాన్ దెబ్బకి. 2-3 वर्ष हो जाती है, కయ్యోం కో పతా హీ నహీ హై. కొంతమంది భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటారు, భగవంతుని చేయి పట్టుకుంటారు, ఏమైపోతుందో ఏమో 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే అసలు ఆ నావా లేదు, ఆ మనిషి కనిపించరు. కోయితో పుర్జు పుర్జు హో జాతే హై, కొంతమంది పీస్ అయిపోతారు. కోయి వహా హీ కట్ జాతే హై, ఇస్మే మెహనత్ బహుత్ హై. కొంతమంది ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే నిలిచిపోతూ, అంటే బాబా పురుషార్థాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు, బ్రాహ్మణుల పురుషార్థాలు. కొంతమంది అక్కడే నిలిచిపోతారు. ఇస్మే మెహనత్ బహుత్ హై, ఆర్టిఫిషియల్ యోగ్ బీ కితనే నిక్లే హై. ఇందులో చాలా శ్రమ కూడా ఉన్నదన్నమాట. బాబా అంటారు, ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్ యోగాలు కూడా చాలా రకరకాలు ఇప్పుడిప్పుడు కొత్తవి వస్తూ ఉన్నాయి. కితనే యోగ ఆశ్రమ్ హై, ఎన్ని రకరకాల యోగా ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. రుహానీ యోగ ఆశ్రమ్ కోయి హో నా సకే. ఆత్మీయ యోగము వేరే ఎక్కడా కూడా లేదు. బాబా చెప్పే రాజయోగం తప్పితే ఇక వేరే ఏదీనూ ఉండదు. బాప్ ఆకర ఆత్మాంకు రుహానీ యోగ్ సిక్లాతే హై. తండ్రి వచ్చి ఆత్మలకు ఆత్మీయ యోగం నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. బాప్ కేతే హే తో బహుత్ సహజ్ యోగ్ హై, ఇన్ జైసా సహజ్ కుచ్ హై నహీ. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, ఇది చాలా సహజమైన యోగము, దీనంత సహజము వేరే ఏదీనూ లేదు. ఆత్మ శరీర్ మే ఆకర్ పార్ట్ బజాతీ హై, 84 జనం మ్యాక్సిమం హై. ఆత్మ శరీరంలో వచ్చి పాత్ర చేస్తుంది. 84 జన్మలు మ్యాక్సిమం ఆత్మ తీసుకుంటుంది. బాకీతో కమ్ హోతీ జాయేగా. కొంతమందికి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అయితే మ్యాక్సిమం 84 జన్మలు తీసుకుంటాము. బాతే భీ తుమ్ బచ్చోं में कोई की बुद्धि में है. పిల్లలకు తప్ప వేరే ఎవరి బుద్ధిలోనూ ఈ జ్ఞానము లేదు. బుద్ధి మే ధారణ బడా ముష్కిల్ హోతీ హై. జ్ఞానము బుద్ధిలో ధారణ కావాలి, కొంతమందికి కష్టమవుతూ ఉన్నది. पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले बाप का परिचय. బాబా అంటారు, ఎక్కడ వెళ్ళినా మొదట బాబా యొక్క పరిచయాన్ని అందరికీ ఇవ్వండి. బాప్ కా పరిచయ కైసే దేవే, ఇస్కే లియే యుక్తి రచి జాతీ హై. తండ్రి యొక్క పరిచయం ఎట్లా ఇచ్చేది, దానికే యుక్తి రచన చేయబడుతుంది.
वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है. ఎప్పుడు ఇది నిశ్చయం అవుతుందో అప్పుడే అర్థమవుతుంది తండ్రి సత్యము అనేటటువంటి విషయం. జరూర్ బాప్ సత్య బాతే హీ బతాతే హై. తప్పకుండా తండ్రి సత్యమైన మాటలే చెప్తారు. ఇన్మే సంశయ నహీ లానా చాయే. ఇందులో ఎటువంటి సంశయం అనేది రాకూడదు. యాద్ మే హీ మెహనత్ హై, ఇస్మే మాయా అపోజిషన్ కర్తీ హై. యోగములోనే పిల్లలకి కష్టం అనిపిస్తుంది, మాయ కూడా వచ్చేది యోగంలోనే మనకి ఎక్కువ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గడి గడి యాద్ బులా దేతీ హై, ఇస్లే బాబా కేతే హై చార్ట్ రఖో. గడి గడి తండ్రి తలంపు మర్చిపోతూ ఉంటాము, అందుకే బాబా చెప్తారు పిల్లలకి చార్ట్ పెట్టుకోండి. బాబా భీ దేఖో కౌన్ కితనా యాద్ కర్తే హై. బాబా కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఎవరెవరు ఎంతెంత బాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటారు. %% भी చార్ట్ నహీ రఖతే హై. కొంతమంది %% కూడా చార్ట్ పెట్టుకోరు. కోయి కేతే హై హమ్ తో సారా దిన్ యాద్ మే రహతా హూ. కొంతమంది చెప్తారు మేము రోజంతా కూడా బాబా తలంపులు ఉంటాము. బాబా కేతే హై తో బడీ ముష్కిల్ హై. బాబా చెప్తారు ఇది చాలా కష్టము, రోజంతా కూడా ఎవ్వరూ ఉండలేరు, తండ్రే చెప్తూ ఉన్నారు. సారా దిన్ రాత్తో బాందేలియా జో మార్ ఖాతీ రహతీ హై వహ్ యాద్ మే రహతీ హోంగి. రోజంతా కూడా బంధనాలలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళకి ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు కావాలంటే బాబా తలంపులో ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి బంధనాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ బాబాను తలంపు చేస్తూ ఉంటారు, బంధనాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి. ఆత్మ పుకార్తీ హై బాబా హమ్ బంధన్ సే కైసే ఛూటే. ఆత్మ పిలుస్తుంది, బాబా ఈ బంధనాల నుంచి ఎట్లా మేము విడుదల అయ్యేది. అగర్ కోయి బహుత్ యాద్ మే రహతే తో బాబాకు చార్ట్ పేచే. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్కువ తలంపులో ఉంటే చార్ట్ రాసి బాబాకు పంపించాలి కదా. డైరెక్షన్ మిల్తే హై రోజ్ రాత్ కో పోతా మే నికాలో డైరీ రఖో. బాబా ఒక్క శ్రీమతం కదా, రోజు రాత్రికి మన ఆ రోజు దినచర్య అంతా కూడా చార్టు రాయాలి, డైరీ పెట్టుకోవాలి. డైరీ రఖనేసే డర్ రహేగా. డైరీలో రోజు మన చార్టు రాస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి భయం ఉంటుంది. హమారా ఘాటా నా నికల్ అయ్యే అంటే నేను నష్టపోకూడదు అనేటటువంటి భయం ఉంటుంది. బాబా దేఖేంగే తో క్యా కహేంగే. ఇతనే మోస్ట్ బిల్వేడ్ బాబాకు ఇతనే సమయ హీ యాద్ కర్తే హో. బాబా చూస్తూ ఉంటారు, ఇంత ముద్దు బిడ్డ బాబాకి, ఇంత అనన్య బిడ్డ, ఇంతేనా నువ్వు యోగం చేసేది అనిపిస్తుంది. लौकिक बाप को स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो. లౌకిక తండ్రి ఎంత తలంపు చేస్తాము. భార్య భర్తని ఎంత తలంపు చేస్తుంది, భర్త భార్యని ఎంత తలంపు చేస్తారు. అయితే బాబాని అంత కూడా తలంపు చేయలేమా. చార్ట్ లిఖోతో ఆపే హీ లచ్చా ఆయేగా. చార్ట్ రాసినట్లయితే వాళ్ళకి వాళ్ళే సిగ్గుపడతారు. ఇస్ హాలత్ మే మై క్యా పద్ పా సకు. ఈ పరిస్థితిలో నేను ఏ పదవి నేను తీసుకోగలను. ఇస్లియే బాబా చార్ట్ పర్ జోర్ దే రహే. అందుకే బాబా చార్ట్లో ఎప్పుడు కూడా ఫోర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. చార్ట్ రాయండి రాయండి, బాబా బలవంతం చేస్తూ ఉన్నారు, ఫోర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన ఉన్నతి కోసమే. बाबा को और 84 के चक्र का याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेगा. బాబా తలంపు 84 జన్మల చక్రం తలంపు చేసినట్లయితే పిల్లలు చక్రవర్తి అవుతారు.
आप समान बनाएंगे तब तो ప్రజా పర్ రాజ్య కరేంగానా. మన సమానము ఎప్పుడైతే అవుతామో అప్పుడే కదా ప్రజలపైన రాజ్యం చేయగలుగుతాం. నర్ సే నారాయణ బన్నే కా ఏ రాజ్యోగ్ హై, ఏం ఆబ్జెక్ట్ హై. ఇక్కడ ఏం ఆబ్జెక్టు నరుడు నారాయణుడు అయ్యేదానికి ఈ రాజ్యోగం నేర్పించబడుతుంది. జైసే ఆత్మకు దేఖా నహీ జాతా సమझा జాతా హై. ఆత్మని ఎవ్వరూ కూడా చూడలేరు. ఆత్మ తెలుసుకోవాలా కానీ ఆత్మని చూసేకి ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఉన్మే ఆత్మ హై యా నహీ సమझा జాతా హై. ఆత్మ ఉన్నదా లేదా మనకి అర్థం అవుతుంది, అంతేకాని అర్థం చేసుకోవాలే కానీ ఇది చూసేకి ప్రయత్నం చేయకూడదు. లక్ష్మీనారాయణకి జరూర్ రాజధాని హోగి. లక్ష్మీనారాయణలకు కూడా వాళ్ళ రాజ్యం అనేది ఉంటుంది. ఇనోనే సబ్సే జాస్తి మెహనత్ కీ హై తబ్ స్కాలర్షిప్ పాయి హై. ఎవరైతే బాగా ఎక్కువ పురుషార్థం చేస్తారో కష్టపడతారో వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ తీసుకున్నారు. ఇనోంకి బహుత్ ప్రజా హోగా, వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉంటారు. ఊంచుతే ఊంచు పద్ పాయా హై జరూర్ బహుత్ యోగ్ లగాయా హై. ఉన్నతోన్నతమైన పదవి పొందినారు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యోగము ఎక్కువ ఉంటుంది. తబ్ పాస్ విత్ హానర్ హువా, అప్పుడే వాళ్ళు పాస్ విత్ హానర్ అవుతారు. ఏ భీ కారణ్ నికాల్నే చాయే హమారా యోగ్ క్యోం నహీ లగ్తా హై. దీనికి కారణం వెతకాలి, నాకు ఎందుకు యోగము కుదరటం లేదు. దందే ఆదికి జించరో మే బహుత్ బుద్ధి చలి జాతి హై. అంటే పని పాటలలో ఎక్కువ మన బుద్ధి మన టైము అంతా కూడా దానిలోనే బిజీ అయిపోతూ ఉంది. ఉన్సే టైం నికాలి ఏక్ తరఫ్ జాస్తి ధ్యాన్ దేనా. వాటన్నిటి నుంచి బుద్ధిని తీసేసి మనము బాబా వైపు యోగం వైపు బుద్ధి ఎక్కువ పెట్టాలి. కుछ టైం నికాలి బగీచా మే ఏకాంతమై బయటనా. టైము మనం తీసి యోగానికి ఉపయోగించాలి. ఏకాంతంగా ఒంటరిగా సమయం దొరికినప్పుడు ఒక తోటలో కూర్చోవాలి. ఫిమేల్తో జా నా సకే ఉన్కోతో ఘర్ సంభాలనా హే. అంటే ఆడవాళ్ళంటే ఇంట్లోనే ఉండి ఇండ్లు చూసుకోవాలి, మగవాళ్ళైతే ఎక్కడైనా పోవచ్చు. కల్ప పెహలే వాలే జో భాగ్యవాన్ హోంగే ఉన్కో టచ్ హోగా. కల్పం మొదట ఎవరైతే భాగ్యశాలి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళకి టచ్ అవుతుంది. పడాయి తో బహుత్ అచ్చి హై బాకీ హరేక్ కి బుద్ధి అప్నీ హోతీ హై. చదువేమో చాలా మంచి చదువు, ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ బుద్ధికే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. కైసే భీ కర్కే బాప్ సే వసా లేనా హై. ఎట్లయినా కానీ వాళ్ళు బయటకి తీసి ఆస్తి బాబా నుంచి తీసుకోవాలి. బాప్ డైరెక్షన్ సబ్ దేతే హై కర్నాతో బచ్చోం కో హీ హై. తండ్రి డైరెక్షన్స్ ఏమో ఇస్తూ ఉంటారు, అయితే దాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చేది పిల్లల యొక్క పని. एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राज दे देख सकते. అయితే బాబా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు పర్సనల్గా వచ్చి కూడా బాబా దగ్గర సలహా తీసుకోవచ్చు. तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं. తీర్థయాత్రలకి పోయినప్పుడు పెద్ద పెద్ద కొండలు ఎక్కేటప్పుడు గైడ్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉంటారు. బజై ముష్కిల్ సే జాతే హై. కొండలు ఎక్కేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి కదా. तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं, बाप को याद करना है. పిల్లలు తండ్రి చాలా సహజమైన యుక్తి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు, తండ్రి తలంపు చేయాలి. शरीर का भान तो खत्म करना है, बाप कहते हैं मुझसे याद करो. శరీర భ్రాంతి సమాప్తమైపోవాలి. బాబా చెప్తారు తండ్రి తలంపులో ఉండండి. బాప్ ఆకర్ నాలెడ్జ్ దే చలే జాతే హై. తండ్రి వచ్చి జ్ఞానం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు.
ఆత్మ జైసే తీఖీ రాకెట్ और कोई हो नहीं सकते है. ఆత్మ అంత స్పీడ్గా పోయేటటువంటి రాకెట్ ఇక ఈ ప్రపంచంలో వేరే ఎక్కడా లేదు. वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं. మనుషులు చంద్ర మండలానికి పోయేదానికోసం ఎంత డబ్బులు ఎంత టైము వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు. ఏ బీ డ్రామా में ఉంది है. అయితే ఇదంతా కూడా డ్రామాలో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది. సైన్స్ కా హునర్ भी వినాశ్ में మదద్ करते हैं. ఈ సైన్స్ కూడా వినాశ కార్యానికి కావాలి. వినాశానికి ఎక్కువ సహయోగం ఇచ్చేది సైన్సే. వహై సైన్స్ తుమ్హారీ హై సైలెన్స్. వాళ్ళ దగ్గర సైన్స్ వినాశ కార్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. మన దగ్గర ఉండేది సైలెన్స్, ఇది స్వర్గ స్థాపన కార్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यह है डेड సైలెన్స్. స్వయం ఆత్మ అని తెలుసుకొని బాబా తలంపులో ఉండాలి. ఇది డెడ్ సైలెన్స్. ఆత్మ శరీర్ సే అలగ్ హూ పురాణీ జ్యోతి హై. ఆత్మ శరీరం నుంచి వేరైంది. శరీరం అనేది ఒక పాత చినిగిపోయిన బట్ట సమానము. సర్ప్ కచ్వేకే మిసాల్ బి తుమ్హారే హై. పాముది కానివ్వండి లేదా తాబేలు కానివ్వండి, మనదే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को बू बू कर मनुष्य से देवता बनाती हो. మనము కూడా పురుగుల్లాంటి మనుషులకి జ్ఞానము చెప్పి చెప్పి మానవుల నుంచి దేవతలుగా చేయాలి. విషయ సాగర్ సే క్షీర సాగర్ మే లే జానా తుమారా కామ్ హై. విషయ సాగరం నుంచి క్షీర సాగరానికి తీసుకుపోయేటటువంటి పని మనది. సన్యాసిयों को यह यज्ञ तप आदि कुछ नहीं करना है. సన్యాసీలు యజ్ఞ తపాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసే పనే లేదు. భక్తి और జ్ఞాన్ है ही గృహస్థిयों के लिए. ఎందుకంటే సన్యాసీలకు భక్తిను వాళ్ళు చేసేది భక్తి కూడా కాదు, భక్తి చేసేది గృహస్థీలు. ఈ జ్ఞానం కూడా గృహస్థీలకే. ఉనంకో తో సత్యుగం ఆనా హీ నహీ హై. సన్యాసీలకు భక్తి లేదు, భక్తిను చేసేది లేదు, జ్ఞానంలోనూ రారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సత్యయుగంలో వచ్చేవాళ్లే కాదు. వో క్యా జానే ఇన్ బాతోం సే. కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ విషయాల గురించి వాళ్ళు తెలియనే ఏం తెలుసుకుంటారు, ఏం చేస్తారు. ఏ బీ డ్రామా మే నూంద్ హై నివృత్తి మార్గం వాళ్ళకే. అయితే ఈ నివృత్తి మార్గంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళది కూడా డ్రామాలో ఫిక్స్ అయింది. జిన్होंने पूरे 84 జన్మ లియే హై వహీ డ్రామా అనుసార్ ఆతే రహేగా. ఎవరైతే పూర్తిగా 84 జన్మలు తీసుకొని ఉంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా డ్రామా అనుసారంగా వస్తూనే ఉంటారు. ఇస్మే బీ నెంబర్ వార్ నికల్తే రహేగా. అందులో కూడా నెంబర్ వార్గా ఒక్కొక్కరు జ్ఞానంలో వస్తూ ఉంటారు. మాయా బడీ ప్రబల్ హై ఆంకీ బడే క్రిమినల్ హై. మాయ చాలా ప్రబలమైనటువంటిది. కళ్ళు ద్వారా ఎంత పెద్ద పెద్ద తప్పులు జరుగుతాయి, చాలా నేరాలు జరుగుతాయి కళ్ళ ద్వారా. జ్ఞాన్ కా తీసరా నేత్ర మిల్నే సే ఆంకే సివిల్ బంతీ హై. అయితే ఈ 2 నేత్రాలు పవిత్రమవ్వాలి అంటే 3వ నేత్రం జ్ఞాన నేత్రం తెరుచుకోవాలి. ఆధా కల్ప కభీ క్రిమినల్ నహీ బనేగా. అర్ధకల్పము మళ్ళీ ఎప్పుడూ కూడా ఈ 2 కళ్ళు అపవిత్రం కావు. యహై బడి ధోకా బాజే. కళ్ళు చాలా చాలా మోసం చేస్తూ ఉంటాయి. తుమ్ జితనా బాప్ కో యాద్ కరేగా ఉతనా కర్మేంద్రియ శీతల్ హోగా. మనం ఎంత తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉంటామో అంత కర్మేంద్రియాలు శీతలం అవుతాయి. 21 జన్మ కర్మేంద్రియో కో చంచలతా మే ఆనా నహీ హై. 21 జన్మలు కర్మేంద్రియాలలో ఎటువంటి చంచలత అనేది రాదు. వహా కర్మేంద్రియో మే చంచలతా నహీ హై.
సత్యయుగంలో దేవతలకి కర్మేంద్రియాల చంచలత అనేది వాళ్ళకి ఉండదు. సబ్ కర్మేంద్రియ శాంత్ సతో ప్రధాన్ రహేగా. సత్యయుగంలో కర్మేంద్రియాలు శాంతిగా ఉంటాయి, సతో ప్రధానంగా ఉంటాయి. దేహ అభిమాన్ కే బాద్ హీ సబ్ సైతానీ హోతీ హై. దేహాభిమానంలో వచ్చిన తర్వాతే ఇవన్నీ కూడా కర్మేంద్రియాల చంచలత వస్తుంది, సైతాన్ అయిపోతాయి. బాప్ తుమ్కో దేహీ అభిమాని బనాతే హై. బాబా మనల్ని ఆత్మాభిమానిగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఆధా కల్పకే లియే తుమ్కో వస్సా మిల్తా హై. అర్ధకల్పానికి మనకి ఆస్తి దొరుకుతుంది. జితనీ జో మెహనత్ కర్తే హై ఉతనా ఊంచ్ పద్ పాయేగా. ఎవరు ఎంత కష్టపడతారో వాళ్ళు అంత ఉన్నతమైన పదవి తీసుకుంటారు. మెహనత్ కర్నీ హై దేహీ అభిమాని బన్నేకి. ఇక్కడ పిల్లలు పురుషార్థం చేయాలి ఆత్మాభిమాని అయ్యేదానికోసం. ఫిర్ కర్మేంద్రియ ధోఖా నహీ దేగా. ఆ తర్వాత ఇక కర్మేంద్రియాలు ఎటువంటి మోసమో చేయదు. अंत तक युद्धि चलती रहेगा. जब कर्म्यातीत अवस्था को पाएगा तब वह लड़ाई भी शुरू होगा. అంతిమ సమయం వరకు యుద్ధం నడుస్తూనే ఉంటుంది. కర్మాతీత స్థితిని ఎప్పుడైతే పొందుతామో అప్పుడే యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది. दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा मौत से डरेंगे. రోజు రోజుకి అరుపులు ఎక్కువైపోతాయి, మృత్యు భయము పెరిగిపోతుంది. బాప్ కేతే హై ఏ జ్ఞాన్ సబ్కే లియే హై. బాబా చెప్తారు ఈ జ్ఞానము అందరి కోసం. సిర్ఫ్ బాప్ కా పరిచయ దేనా హై. కేవలం తండ్రి పరిచయాన్ని ఇవ్వాలి. हम आत्मा ये सब भाई भाई है, सब एक बाप को याद करते हैं. మనం ఆత్మలము, అందరం భాయి భాయి అయినాము. అందరూ ఒక్క తండ్రి తలంపు చేయాలి. गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं. గాడ్ ఫాదర్ అనని చెప్తారు. కొంతమంది భగవంతుడు అంటే ప్రకృతినే దైవము అనని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. పరంతు గాడ్తో అయినా భలే ప్రకృతి మనకి ఇస్తుంది, కానీ గాడ్ అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా. తో ప్రకృతి ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఉన్కో యాద్ కర్తే హై, భగవంతుణ్ణి తలంపు చేస్తూ ఉంటారు. ముక్తి జీవన్ ముక్తి కే లియే మోక్షతో హై నహీ. ముక్తి జీవన్ ముక్తి కోసం భగవంతుణ్ణి తలంపు చేస్తూ ఉంటారు. మోక్షం అనేది లేనే లేదు. వరల్డ్ కి హిస్టరీ జాగ్రఫీ కో రిపీట్ కర్నా హై. వరల్డ్ హిస్టరీ జాగ్రఫీని రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. బుద్ధి భీ कहती है तब सत्ययुगता तो एक ही भारत था. బుద్ధి కూడా చెప్తుంది, బుద్ధి భీ कहती है जब సత్యయుక్త ఏక్ హీ భారత్ థా. మన బుద్ధి ద్వారానే మన బుద్ధినే మనకి చెప్తుంది సత్యయుగం ఉన్నది. అప్పుడు భారత్ అంతా కూడా కలిసి ఒక భరతఖండంలాగా ఉండేది. మనుష్య కుచ్ నహీ జాన్తే లక్ష్మీనారాయణ కా రాధ్యత. మనుషులకు ఇవన్నీ తెలియదు, లక్ష్మీనారాయణ రాధ్యం ఉండేది. లాఖోం వర్షకి బాత్ హోనా, లక్షల సంవత్సరాల క్రితం అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. కాదు, లాఖోం వర్ష హోతీతో కితనే డేర్ సంఖ్య. ఒకవేళ లక్షల సంవత్సరాలు అయితే ఈ పాటికి జనాభా ఎంత ఎక్కువైపోయి ఉండేవాళ్ళు. బాప్ कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, సత్యయుగ్ की స్థాపన हो रही है. కలియుగం పూర్తి అయిపోయి సత్యయుగ స్థాపన జరుగుతుంది. समझते हैं कलयुग तो अजून बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है. కలియుగం యొక్క ఆయుష్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉన్నది అనుకుంటూ ఉన్నారు. కలియుగం ఇంకా చిన్న బేబీ అనని అనుకుంటూ ఉన్నారు.
तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु 5000 वर्ष की है. అయితే మనకి తెలుసు కలియుగం యొక్క ఆయుష్ 5000 సంవత్సరాలు. భారత్ మే హీ ఏ స్థాపన హో రహీ హై. భారత్లోనే ఇది స్థాపన అవుతూ ఉన్నది. భారత్ హీ అబ్ స్వర్గ బన్ రహా హై. భారతే ఇప్పుడు స్వర్గంగా మారుతూ ఉంది. अब हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापना कर रहे हैं. శ్రీమతం పైన రాజ్య స్థాపన జరుగుతూ ఉన్నది. బాప్ कहते हैं మామేకం యాద్ కరో పెహ్లే శబ్ద హీ ఏదో. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, తండ్రి తలంపు చేయండి, మొట్టమొదటి శబ్దమే తండ్రి ఇదే నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे. ఎప్పటి వరకు బాబా పైన నిశ్చయం లేదో అప్పటి వరకు ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉంటారు. కోయి బాత్ కా ఉత్తర్ నహీ మిలేగా తో సమझेगा ఏ జాంతే కుచ్ భీ నహీ. ఒకవేళ ఏదైనా మాటకి ఆన్సర్ చెప్పలేదు అనుకోండి, అనుకుంటారు వీళ్ళకే సరిగా తెలియదు అనని. ఫిర్ కైతే హై బాబా భగవాన్ హమ్కో, మళ్ళీ పెద్దగా చెప్తారు భగవంతుడు మాకు చదివిస్తూ ఉన్నారు. इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ. కాబట్టి మొట్టమొదట ఒకే ఒక్క మాట పైన మనం నిల్చుకోవాలి. పెహలే బాప్ కా నిశ్చయ కరే. మొట్టమొదట తండ్రి పైన నిశ్చయం కలగాలి. సభీ ఆత్మాओं का बाप एक ही है और वह है रचयिता. సర్వ ఆత్మలకి తండ్రి ఒక్క పరమాత్మ అయినారు, వారే రచయిత కూడా అయినారు. జరూర్ సంగం పర్ హీ ఆయేగా. తండ్రి తప్పనిసరిగా సంగమయుగంలోనే వచ్చేది. బాప్ కేతే హై మై యుగే యుగే నహీ కల్పకే సంగం యుగ పర్ ఆతా. తండ్రి యుగ యుగంలోనూ రారు, తండ్రి సంగమయుగంలో వస్తారు. నయీ సృష్టికా రచయిత హై. బాబా అయినారు కొత్త ప్రపంచానికి రచయిత అయినారు. తో బీచ్ మే కైసే ఆవు. కాబట్టి మధ్యలో ఎట్లా వస్తారు? పురాణి ఔర్ నయీకే బీచ్ మే. తండ్రి వచ్చేది పాత ప్రపంచానికి కొత్త ప్రపంచానికి మధ్యలో వస్తారు. ఇన్కో పురుషోత్తమ సంగమ యుగ కహా జాతా హై. దీనికే పురుషోత్తమ సంగమ యుగము అని చెప్తారు. తుమ్ పురుషోత్తం బి యహా బంతే హో. సంగమ యుగంలోనే మనం పురుషోత్తములుగా అవుతూ ఉన్నాము. लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है. ఏం ఆబ్జెక్ట్ కితనీ సహజ్ హై. లక్ష్మీ నారాయణులు అందరికంటే పురుషోత్తమ అయినారు. లక్ష్యం అనేది ఎంత సహజంగా ఉన్నది ఇక్కడ. సబ్కో బోలో ఏ స్థాపన హో రహీ హై. బాబానే కహా హై పురుషోత్తమ అక్షర్ జరూర్ డాలో. అందరికి ఇదే చెప్పండి, స్థాపనా కార్యం జరుగుతూ ఉంది. పురుషోత్తమ అనేటటువంటి అక్షరం తప్పనిసరిగా రాయాలి. యహా తుమ్ కనిష్ట సే పురుషోత్తం బంతే హో. ఇక్కడ మనము కనిష్ఠుల నుంచి పురుషోత్తములుగా అవుతూ ఉన్నాం. ఐసీ ఐసీ ముఖ్య బాతే భూల్నీ నహీ చాయే. ఇటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మాటలు మర్చిపోకూడదు. సంగమయుగము మామూలు యుగం కాదు, పురుషోత్తమ సంగమయుగము. यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है. औरों की राजाई पहले से नहीं होती है. ఇక్కడ మన రాజ్యము మొదటి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది, ఇతరుల రాజ్యాలు మొదటి నుంచి ప్రారంభం కావు. ధర్మస్థాపకాయే తబు ఉన్కే పీచే ఉన్కే ధర్మం. వాళ్ళ ధర్మస్థాపకులు రావాలి, ఆ తర్వాతనే వాళ్ళ ధర్మం ప్రారంభమవుతుంది. కరోడోం బనే తబ్ రాజాయి చలే. ఎప్పుడు కోట్ల మంది అవుతారో అప్పుడు వాళ్ళ రాజ్యం నడుస్తుంది. తుమారీతో షురూసే సత్యుగమే రాజాయి. అయితే మనది ప్రారంభం నుంచే, సత్యుగ ప్రారంభం నుంచినే రాజ్యం ఉంటుంది. ఏ కిసీకో భీ బుద్ధి మే నహీ ఆతా కి సత్యుగ్ మే ఇతని రాజాయే కహా సే ఆయి. ఇది ఎవరికి బుద్ధిలో తెలియదు, సత్యుగంలో రాజ్యము ఎట్లా వస్తుంది అనేది. कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं.
సత్యయుగ మే ఏక్ ధర్మ ఏక్ రాజ్య కైసే హోవా. కలియుగంలో అనేక ధర్మాలు ఉన్నాయి, సత్యయుగంలో ఒకే ధర్మము ఒకే రాజ్యం ఉంటుంది. అది ఎట్లా తెలియదు. కితనే హీరే జవహరోంకే మెహల్ హై. అక్కడ వజ్ర వైడూర్యాల మేడలు ఉంటాయి. భారత్ ఐసే థా జిస్కో ప్యారడైజ్ కైతే. భారతదేశం ఆ విధంగా ఉండేది, దానినే స్వర్గము అనేవాళ్ళు. 5000 వర్ష కి బాత్ హై, లాఖోం వర్ష కా హిసాబ్ కహా సే. 5000 సంవత్సరాల మాట, లక్షల సంవత్సరాలు అనేటటువంటిది లేదు. మనుష్య కితనే మూంజే హుయే హై, అబ్ అనేకో ఉన్కో కౌన్ సమझाए. మనుషులు ఎంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నారు, మరి వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పేది మనం? ఓ సమస్తే తోడే హీ హై కి హమ్ ఆసురీ రాజ్యమే హై. తే మనుషులకి ఇది అర్థం కావటం లేదు, మేము ఆసురీ రాజ్యంలో ఉన్నాము అనని. దేవతాओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है, इनमें पंच विकार नहीं है. దేవతల మహిమలలో సర్వగుణ సంపన్న, 16 కళా సంపూర్ణ అనేది ఉంటుంది, పంచ వికారాలు ఉండవు. क्योंकि देही अभिमानी बनते हैं तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की. ఎప్పుడు ఆత్మాభిమానిగా అవుతామో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే బాబా తలంపు. 84 జన్మ లేతే లేతే తుమ్ పతిత్ బనే హో. 84 జన్మలు తీసుకొని పతితులుగా అయిపోయినామో అబ్ ఫిర్ పవిత్ర బన్నా హై. ఏ డ్రామా కా చక్ర హై. ఇప్పుడు తిరిగి పవిత్రం అవ్వాలి, ఇదే డ్రామా యొక్క చక్రము. అచ్చా, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डबल नमस्ते. ज्ञान से तीसरा नेत्र को धारण कर अपना धोखेबाज से आंखों को सिविल बनाना है. జ్ఞాన నేత్రము ధారణ చేసుకొని ఈ మోసం చేసే కన్నుని మనము పవిత్రం చేసుకోవాలి. యాదసే కర్మేంద్రియ శీతల్ సతోగుణి బనేగి. యోగము ద్వారా కర్మేంద్రియాలు శీతలమవుతాయి, సతోగుణమవుతాయి. ఇస్లియే యహీ మెహనత్ కర్నా హై. కాబట్టి ఈ విషయంలో పిల్లలు బాగా పురుషార్థం చేయాలి. धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है. పని చేసుకునేటటువంటి టైంలో టైము స్పెషల్గా యోగం కోసం కేటాయించి మనం ఏకాంతంగా కూర్చోవాలి. కారణం దేఖ్నా హై హమారా యోగ్యం. కారణం తెలుసుకోవాలి, నాకు ఎందుకు యోగం కుదరటం లేదు. చార్ట్ జరూర్ రఖనా హై. చార్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి. వరదాన్. నిర్ణయ శక్తి और కంట్రోలింగ్ పవర్ ద్వారా సదా సఫలతా మూర్తి భవ. నిర్ణయ శక్తి మరియు కంట్రోలింగ్ పవర్ ద్వారా సదా సఫలతా మూర్తి అవుతాము. किसी भी लौकिक अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पवर और जजमेंट पवर की आवश्यकता. లౌకికంలో కావచ్చు, అలౌకికంలో కావచ్చు, ఏ కార్యంలో అయినా సఫలత పొందాలి అంటే విశేషంగా మనలో కంట్రోలింగ్ పవర్ ఉండాలి, మరి జడ్జిమెంట్ పవర్ ఉండాలి. जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है. ఎవరైనా ఆత్మ మీ సంబంధ సంపర్కంలో వచ్చినప్పుడు మొదట మనం జడ్జి చేసుకోవాలి. ఇసే కిస్ చీజ్కి ఆవశ్యకత హై. వీళ్ళకి ఏది అవసరమో నబ్జ్ దేక్ పరక్ ఉసే చాహనా ప్రమాణ్ తృప్తి కర్నా హై. వాళ్ళని పరిశీలించాలి, వాళ్ళ కోరిక ఏమిటి తెలుసుకోవాలి, తర్వాత తృప్తి చేయాలి.
स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपने अचल स्थिति का प्रभाव डालना। మనలో కంట్రోలింగ్ పవర్ ఉన్నట్లయితే మన యొక్క అచల్ స్థితి ప్రభావాన్ని వేరే వాళ్ళపైన వేయవచ్చు। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्ति बना देती है। ఈ రెండు శక్తులు సేవా క్షేత్రంలో సఫలతా మూర్తిగా తయారు చేస్తాయి। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगा। సర్వశక్తివాన్ తండ్రిని మనం సాథీగా చేసుకున్నాము అంటే మాయా పేపర్ టైగర్ కాగితపు పులిగా మారిపోతుంది। ఎప్పుడు మారిపోతుంది మాయా కాగితపు పులిగా? సర్వశక్తివాన్ తండ్రిని మనం జతలో పెట్టుకోవాలి। హెడ్డింగ్, మధురమైన పిల్లలు రోజు రాత్రి చార్ట్ చూసుకోవాలి, డైరీ పెట్టుకోవాలి, దానిలో రాసుకోవాలి, అప్పుడే మనకి భయం ఉంటుంది పురుషార్థంలో నష్టపోవటం లేదు కదా అని। ప్రశ్న, కల్పం మొదటి ఎవరైతే భాగ్యశాలి పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి బాబా చెప్పే ఏ మాట టచ్ అవుతుంది? బాబా రోజు ఇదే చెప్తారు పిల్లలకి, తలంపు యొక్క యుక్తి నేర్పిస్తారు। భాగ్యశాలి పిల్లలకే అదే టచ్ అవుతుంది, వాళ్ళే దాన్ని అమల్లోకి తీసుకువస్తారు। బాబాకైతే బాబా చెప్తారు, పిల్లలు రోజుకి కొంచెం సమయమైనా ఏకాంతంగా తోటలో కూర్చొని బాబాతో మాట్లాడండి, బాబా తలంపు చేయండి, మీ చార్ట్ ఉన్నతి అవుతూ ఉంటుంది। ఓం శాంతి। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे हैं हर पल सुनहरा, साथ तेरे हैं हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम
चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम्ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।